Chota Nagpur Plateau and its adjacent region of Purulia has an undulating terrain, barren and uncultivated uplands mostly inhabited by tribals. Crisis of survival is part of their daily life, but still they live happily in harmony with nature. SPWD has a vision to reverse degradation of life support systems, mainly land, water, and forest, for sustainable livelihood in an equitable manner through people's participation. With the rise in costs of inputs, agriculture is becoming unsustainable for small and marginal farmers. SPWD wants to link lab to land and transfer knowledge to bring about a change in the lives of the people. ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং যেটা আছে মানে যে ছোট চাষি আছে ও ছোট চাষি নিজের জীবিকা নির্বাহ করার জন্য অনেক রকমের কাজ করে, যেমন গাই গরু দেখাশোনা করছে, ধান চাষ করছে, সবজি চাষ করছে, তারপরে আরও ধরুন মাছ চাষ করছে, হাঁস চাষ করছে, যতগুলো চাষ করছে সব আলাদা আলাদাভাবে চাষ করছে আর দেখছেও জিনিসটাকে আলাদা আলাদাভাবে। সেইগুলোকে যখন প্রত্যেকটা জিনিসকে আমরা একে অপরের সাথে মিলিয়ে দেবো তখনই আমরা দেখতে পাবো কি আমাদের যে টোটাল যে ইয়েটা ওর যে ফার্ম, ওই যে ছোট ফার্মারের যে ফার্মটা আছে সেই ফার্মটার টোটাল প্রোডাকশনটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। একটা অংশ যে ওয়েস্টটা আছে সেই ওয়েস্টটাকে আমরা অন্য আরেকটা অংশতে যে মিলিয়ে দিচ্ছি, তাহলে কি হচ্ছে কি এর যেটা ওয়েস্ট সেই ওয়েস্টটা অন্যর খাবারের রূপে কাজ করে যাচ্ছে, আবার ও খাবারটাকে ইউজ করে নিজের আবার প্রোডাকশনটা দিয়ে দিচ্ছে, তারপর ওর মধ্যে থেকে যেটা ওয়েস্ট বার হচ্ছে সেটা আবার অন্য একটা মানে যেটা অংশ আছে সেই অংশতে যে মিলে যাচ্ছে, তাহলে ওইটার আবার ওটা খাবার হয়ে যাচ্ছে। এমনিভাবে নিয়ে আমাদের পুরো এই সাইকেলটা চলতে থাকছে। ওভারঅল যে ওর যে খরচা আসছে চাষের সেটা একদম কমে যাচ্ছে। Discussing at length with the lead farmers, a farm plan is developed to interlink production systems, compost practices, pest control measures, farm water conservation, farming, and livestock. Tribal region has a tradition of livestock rearing, a critical livelihood component. With subtle change, it can improve the production as well as contribute to other production systems. With a small intervention of introduction of azolla, which is protein-rich feed for ducks. This improves the health of ducks and also raises egg production. Villages of Jharkhand have poor cattle sheds and are unhygienic, presenting health risk for both the animal as well as the family. It is also unsuitable for dung and urine collection. With a small structural intervention, one can make it hygienic and efficient. The urine collected from the cow shed, with the addition of water, can be directly sprayed on the crop, acting as nutrient as well as pest repellent. Cow dung, having a potentially diverse application, is a badly managed resource in the villages. Gobar gas, which was a well-tested technology, was reintroduced and has been well accepted by the community. আমি এটা তৈরি করেছি আগস্ট মাসে, নভেম্বর থেকে চালু হয়ে গেছে। এটা সকাল থেকে এক ঝুড়ি গোবর আর বিকালে এক ঝুড়ি গোবর ওইটা আমি ঢেলে দিই জলের সঙ্গে গুলে, এখান থেকে গ্যাস হয়,
ওই গ্যাসটা ওখানে রান্না করি। তারপরে এই গোবরটা যেটা বেরিয়ে গেছে এটা আমি খেতে দিই। Cow dung, along with some specific leaves, are the ingredient of Aushadhiya Matka Khad. নিম পাতা, করঞ্জ পাতা আর আপনার ওই আকন পাতা এগুলো মানে টুকরো করেছি। টুকরো করার পর এতে দিয়ে আর 3 থেকে 4 লিটার ওই গরুর পেচ্ছাপ দেওয়া হয়। কাঁচা গোবর 1 কিলোর মতো প্রায়, আর 150 গ্রাম গুড় দেওয়া হয়েছে। এটা পুরোপুরি মিক্স করে নিই আর এটাতে ডাবা দেওয়া হবে। এটা হলো মোটকা খাদ। তো সবজিতে যাতে পোকামাকড় না লাগে তার জন্য এটা গাছকে পুষ্টিকর রাখে। যখন তৈরি হয়ে গেল মালটা, তখন ওই যদি 1 লিটার নেওয়া হয় এখান থেকে ওর রসটা, তাহলে ওর মধ্যে 30 লিটার জল দিয়ে স্প্রে করা হয়। ये जो बाल्टी है 22 लीटर का बाल्टी है। इसमें हम पहले नल फिट किए हैं, उसमें नीचे बड़ा बड़ा पत्थर दिए हैं, उसके बाद छोटा गिट्टी साइज का दिए हैं, उसके बाद ऊपर दिए हैं मिट्टी, गोबर डाल दिए हैं और गोबर डाल के केंचुआ डाल के ऊपर एक सूतरी वाला बोरा भिंजा के रख देंगे। 21 दिन के बाद इसमें 4 लीटर पानी ऊपर से डालेंगे और इसको 2 दिन के बाद नल खोलेंगे, उस पानी को निकाल के हम अपना सब्जी वगैरह में छिड़काव करेंगे। Another use of cow dung is to produce vermiwash, a nutrient supplement. It also acts as a disinfectant. With small land holding, one can only opt for small water body which can serve twin purpose of critical irrigation and also support aquaculture. The bund can protect from soil erosion and produce additional crops. हम लोग खोदवाए हैं इसको मछली पालने के लिए। माटी मेरा खेत में और या तालाब में बह ना जाए, इसलिए मड़ुआ लगाए हैं, उड़द लगाए हैं, राहड़ लगाए हैं, मूली लगाए हैं। ये मॉडल को क्या बोलते हैं जो कोड़े हैं इसको? हम लोग तो देहात में बोलते हैं छोटा हापा। आप लोग गांव में कितना किसान इस तरह से चाषी कर रहे हैं? इसमें फर्स्ट बार हम किए हैं, उसके बाद मेरा देखा देखी में और आदमी किया है और सबको बता दिए कि तो ऐसा ऐसा कीजिएगा तो खेत में पानी भी हम लोग को ज़्यादा दिन तक रहेगा और मछली खाने के लिए भी हो जाएगा। इसलिए करीब 8-10 आदमी यहाँ किया है। Farmers have become accustomed to monocropping. This has many drawbacks: deteriorating soil health, increase in pest incidence, distress sale, and climate risks. हम लोग कहीं मीटिंग सीटिंग में गए तो ऐसे ऐसे तरीका बताने लगा कि इस तरह का मिश्रित खेती कैसे होते हैं। तो हम लोग हर तरह का आइटम लगाते जा रहे हैं कि पहले तो क्या हम लोग छीड़ देते थे और छोड़ देते थे, अब तो थोड़ा सा उसमें वीडर उडर चलाते तो थोड़ा सा उत्पादन बढ़ रहा है उसमें। इसमें तो मड़ुआ है और उड़द है और बीच बीच में कहीं कहीं राहर है और गोड़ा धान है, मूंग है, बादाम है, ये सब। তো এই বলেন কি আপনি এরকম মাচান খেতি গত বছর করেছিলেন না? হ্যাঁ করেছিলাম। তো এটা একটু কি কি করেছিলেন বলুন তো। এইটাতে আমি করেছিলি আমাদের এখানে ওই এইরকম মাচান দিয়ে নিয়ে বেশি কারলায় হয়। কত কি বিক্রি হয়েছিল? ও সময় এটা ফলন হয় তো সেই জন্য 50 টাকা কেজি হয়। তো কত বিক্রি করেছিলেন আপনি? আমার ওই 20 থেকে 22 হাজার মতন হয়েছিল। এখানে যে চাষিরা আছে ওরা কেমিক্যাল সার ব্যবহার করত। আমরা যখন ওদের এই প্রস্তাবটা রাখলাম, ওদের প্রথম প্রশ্নটা ছিল যে আমরা কি করে অত সার করতে পারবো, আমাদের তো 2-4টা
গরু আছে, এইসব নিয়ে আমরা যখন চিন্তা করলাম, আমরা ভাবলাম যে এদের এই যে আপনারা দেখছেন চারদিকে এই গাছপালা আছে, এইটা আছে, এই পাতাটা, এইগুলো যে গাছগুলো আছে, এইটা আমরা একটা রিসোর্সের মতন ওইটা ভেবে একটা বায়োমাস বেস কম্পোস্টিং সিস্টেম এদের ট্রেনিংটা দিয়েছি, ওইটা ওরা করছে, বায়োডাং। আর এই নিউট্রিয়েন্টটা একটা এক্সট্রা বেনিফিট, এই নিউট্রিয়েন্টের যে সয়েল স্ট্রাকচারটা ইমপ্রুভ করে, এই নিউট্রিয়েন্টটা ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম এই স্ট্রাকচারটা কিন্তু আর ভালো হয়ে যাবে, কেন সয়েলের ওয়াটার অ্যাবজর্বিং ক্যাপাসিটি আর রিটেনশন ক্যাপাসিটিটা বেড়ে যাবে। যেরকম আমরা যখন ইউরিয়া দিই তখন আমরা খালি নাইট্রোজেন বা অন্যান্য মানে এনপিকে এর মতন তিনটেই জিনিসটা দিই, কিন্তু মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট যেটা খুবই ক্রিটিক্যাল কিন্তু খুব অল্প মাত্রার দরকার, ওইটা আমরা সাপ্লিমেন্ট করি না কোনো দিনই, আমাদের মাথাও নেই। কিন্তু এই সারটা দিলে আমরা এনপিকেটা দিতেই পারছি আর মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টটাও দিতে পারছি। New work opportunities has checked the labor migration of the region, and one can understand this from the farmers. আগে বাইরে কাজ করতাম, গুজরাট, রাজস্থান, বেঙ্গালোর, কলকাতা। এগ্রিকালচারের মধ্যে প্রথমটা ওই হাপা, ওই গত বছর থেকেই ওই হাপাটাতে কিছু মাছ মানে চারাপোনা দেওয়া হয়, ওইটা তো যাক বাড়িতে খাওয়ার ব্যাপারটা চলে যায় আর কি। আর কিছু হাঁস চাষ করা হয়। আগে আমরা হাঁস চাষ করতাম কিন্তু মাঝে বেশ কিছুদিন অফ হয়ে গেছিলো, এখন আবার এই বছর থেকে স্টার্ট করা হয়নি। ওইভাবে গোটা 25-30 হাঁস আছে, হয়তো আমাদের এই মনসা পূজাতে একটু বেশি পয়সাও পাওয়া যায় হাঁসের। The major intervention in agriculture came in the form of introduction of SRI method of rice cultivation, which has increased productivity for small farmers. Prabeen Hansda from Barwadih is also a small farmer. Understanding the principle of integrated farming, has developed a model for his small land holding. 2 বছর থেকে এনারা এসে আমরাকে ওই এসআরআই পদ্ধতি প্রথমে চাষ করেছিলেন। বললেন যে আপনারা এই যে সার গোবর দিচ্ছেন, সার রাসায়নিক সার কিনে আনছেন, সেটা বর্জনীয়, সেটা না দিয়ে আপনারা নিজে তৈরি করুন। ওনারা দেখাই দিলেন আমরাকে প্রসেস, সেই প্রসেসে আমরা সার তৈরি করছি, কেঁচো সার, ভার্মি কম্পোস্ট, তারপরে এই বায়োডাং, এইসব তৈরি করে আমরা সেইটা খেতে দিচ্ছি। আপনার কত জমি আছে? আমার 7 বিঘার মতো জমি। 7 বিঘা জমি আগে আমরা ঋণ খেতাম আর কি, ওই অনেক অন্য লোকের কাছ থেকে নিয়ে আসে আমরাকে খেতে হইতো। এখন পদ্ধতিগত চাষ করে এখন ডেভেলপ হয়েছি, যেমন এই হাঁস, ছাগল, গরু এইসবগুলো আমি চাষ করি। এই আমরা কিছু গাছ লাগাইছি, গাছের থেকে লাক্ষা চাষ হচ্ছে। এই যে প্রত্যেকটা গোবর দেওয়া আছে, গোবর মানে গোবরের উপরেই হচ্ছে, এটাই কোনো সার তার কিছু না, শুধু গোবর। আর ওই অর্গানিক যেটা ওই মোটকা খাদ এইসবগুলো স্প্রে করা আছে। আর এইটার ভিতরে এই যে এইটা হয়ে যাওয়ার পরে যে সিম লাগা আছে, প্রত্যেকটা ডুবলিয়ে সিম দিয়ে আছে, এটা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন সিমটা উঠে যাবে। এই মানে বিভিন্ন দিক থেকে আমি কিছু উপার্জন করার মানে প্রসেস পেয়েছি এবং চেষ্টা করছি, সেটা থেকে আমি অনেকটা ডেভেলপ হয়েছি আর কি। The introduction of smokeless chulha has improved the health and reduced the drudgery of women who spend time near it. It has also improved the fuel efficiency. Prabeen's field has become a farm school, where the farmers gain the knowledge and experience it practically. This promotes the adoption of the new practices by other members of the community.
আমার যেটুকু চাষ আছে আর কি, যেটুকু জমি আছে, সেই যেটুকু জমি আছে সেইটার মধ্যে আমাকে সব কিছু করতে হবে। মানে আমার ওই 7 বিঘা জায়গা আছে, সেই 7 বিঘা জায়গার মধ্যেই আমি এইটা একটা মানে নকশা করে নিয়েছি। সেরকম আমি এইটা একটা ক্যালেন্ডার তৈরি করেছি যে এইটার পরে আমি এইটা কি করব, এই যে আমার পরিকল্পনা, সেই জন্য এই নকশাটা করেছি। এটা ওই প্রথমে বাদাম দিয়েছিলাম, বাদামের সাথে এই রাহেড় দিয়েছিলাম, অড়হরটা আমার বাদামটা তুলে নিয়েছি, বাদামটা হয়ে গেল, তুলে নিয়েছি। এই তার মানে এই লাখ দিয়ে দিয়েছি, তারপরে এই অড়হরে লাখ তো মোটামুটি ভালোই দেখা যাচ্ছে। তো আমি এমনিতেও সেচ দিচ্ছি, কিন্তু যদি এই লাখটা যদি ঠিক হয়ে যায়, আমার লাখ যদি ঠিক আছে, তাহলে এই লাখও হবে আর কি। এই যে মনে করো আমাদের যে পুরোপুরিটা এই মানে সুসমন্বিত চাষ আছে, এই মানে এই যে ছবিটা আছে এটার মধ্যে Periodic training is organized for the lead farmers on latest trial and practices. The methodology adopted is interactive. গাই গরু যেখানে এখানে গাই গরু আছে, গাই গরু থেকে কি পাচ্ছি? গোবর পাচ্ছি। ধরুন এইটা আমাদের সবজি ক্ষেত, বেগুন, বিলাতি, অনেক কিছু আবাদ করছি। The lead farmers are also encouraged to participate in exposure visits to other farmers and research institutions such as Birsa Agriculture University. এই দেখো তোমরা গম লাগাইছিলে, এই দেখো এখানে রিসার্চ করেছি, এটাতে আলাদা আলাদা দেখো খাদ দিয়ে আছে, যেমন এই দেখো মটর খালি নয়, এটা আসো দেখো খালি মটর নয়, মটর, বেগুন, টমেটো, 3টা জিনিস আছে ইয়ার মধ্যে। মানে যত জায়গা আছে তাকে যা হোক ব্যবহার করা যায় ওইরকম। ওই দেখো লঙ্কা সাইডে, আবার টমেটো, কুপি, এটা গাজর, গাজর। हमारी जरूरत कितनी है? हमारी जरूरत है कि एक परिवार में कितना आदमी होता है? 5-7। हाँ, तो 7 परिवार को रोज खाने के लिए अगर हम ये करें तो साल भर में कितना चाहिए? After every exposure visit, people share their experiences to others in the villages and again plan with additional inputs. চাষিদের আরও আছে যে অর্ধচন্দ্রাকার বাঁধ আছে, তারপরে জিরো টিলেজ ফার্মিং আছে, কলসি সেচ আছে। এমন গ্রীষ্মকালে আমরা সবজি চাষ করি, আমাদের জলের সমস্যা আছে, মানে উপরে জল দিলে বেশি জলের দরকার, সেটা মাটির তলে তলে যদি জলটা যায় তাহলে কম জলেই আমার সেচ হবে। এখন আমি দেখেছি এই সবজি করে, লা চাষ করে বা এই সব কিছু এইটা পদ্ধতিগত হিসাবে চাষ করে জড়িত হয়ে একটু লাভবান হয়েছি। আমাদের গোটা পরিবারে 15 জন মেম্বার, তো এত বড় সংসার কিনে খাওয়া তো মুশকিল। আমরা বাইরে থেকে কিছু সবজি কিনি না আর কি, আমরা সেটা থেকেই খাই এবং ওইটার থেকে কিছু বিক্রি হয়। এবছর ক্ষীরা করেছিলাম আর কি, ক্ষীরাতে 10,000 টাকা হয়েছে। গত বছর 22,000 টাকা হয়েছিল লাখ থেকে। আর ওই যে লাখের যে ঝুড়িটা, কাঠটা, সেটা জ্বালন হিসাবে ব্যবহার হয়েছে, পালাটা জ্বালন হিসাব, এবং বায়োডাং ওইটাতে হয়েছে। আর এই বছরেই একটা আমাকে হাপা করে দিয়েছে, সেটার পাড়ে কিছু ওই রাহেড়, অড়হর আর কি, এইসব কিছু দেওয়া হয়েছে। ওই জলটা সেচের কিছু কাজে লাগছে এবং কিছু মাছ ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। আর এই যে হাঁসের কথা বললাম, ওই হাঁসও ওইখানে চাষ হচ্ছে। এই কাঁচা ইটের ঘর করেছি এই বছর, এই অ্যাডভেস্টার দিয়েছি ওই টাকা দিয়ে আর কি। Market still plays an important role in their lives, providing them with cash income. As farmers go to the market more as a seller of small quantity of multiple crops than as a buyer. Integration is a story of how small cyclic actions, when designed and implemented by small farmers, can bring about visible change in their lives. It is easier to measure the result if the volume of work is large, as the visibility is substantial. But for small experiments, there is hardly any visibility, except one has to feel the happiness all around. One can assess the change in the village by the smiling faces, festivities, and the happiness